آج کلام مقدس میں سے جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ آج اپنی تربیت اور رہنمائی کے لیے، اصلاح اور نصیحت کے لیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 17واں باب، اس کی 14ویں آیت سے کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے۔ اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا، مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کجرو نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لا۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدروح اس سے نکل گئی، اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد اور ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہو۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ تیرے قدموں میں ہوں، تیرے آگے حاضر ہوں اے خداوند، اور تیری کلام کی خدمت کو اے خداوند انجام دینے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ اے خداوند میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے۔ کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو، میرا روح، جان، جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے اور تیرا بیٹا عزت اور جلال پائے۔ جتنے لوگ اے خداوند دیکھنے سننے والے ہیں، حاضرین ہیں اے خداوند، سب کے لیے اے خداوند عقل و دانش چاہتا ہوں، اور اے خداوند چاہتا ہوں کہ تیرا پاک روح اے خداوند ان ارواح کی رہنمائی کرے جن کے ساتھ تو اے خداوند بولنا چاہتا ہے، تاکہ اے خداوند تیرا جلال اے خداوند ہر ایک زندگی سے نمایاں ہو۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ یہ ورد بڑا مقبول عام ہے، اور اکثر معجزات کے اندر اس کا ذکر جو ہے وہ کافی خاص جگہوں پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم انجیلی بیان کے مطابق غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ یہ حادثہ رونما ہو، یہ معجزہ خداوند یسوع مسیح دکھائیں، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں میں سے 3 لوگوں کو، پترس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیتے ہیں اور پہاڑ کی اونچی جگہ پر چلے جاتے ہیں تاکہ کچھ وقت جو ہے وہ تنہائی میں گزاریں۔ اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو خداوند ان کو اپنا جو ہے وہ ایک اصلی روپ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتا ہے، ان کو دکھاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ ایک جلالی اور الہی شخصیت میں جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ اس کا چہرہ آفتاب کی طرح
روشن ہو گیا ہے اور اس کی پوشاک جو ہے براق کی طرح جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے۔ اور بڑی دلیل کے ساتھ یہاں پر بات ہوتی ہے اور خداوند انہیں بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، تم لوگ کس کے ساتھ رہ رہے ہو، جس کو تم سن رہے ہو وہ کون ہے، جس کے ساتھ تم چل رہے ہو وہ کون ہے، اور جس کو تم چھو رہے ہو وہ کون ہے۔ وہ کوئی عام ہستی نہیں۔ اور پترس کیا دیکھتا ہے اسی پہاڑ پر کہ موسیٰ اور ایلیا مؤدبانہ طریقے سے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور لوکا بتاتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یوں جب خداوند یسوع مسیح وہاں سے نیچے آتے ہیں تو یہ کوئی حادثہ جو ہے یہ 6 دن کے بعد کا حادثہ ہے۔ وہ پہاڑ پر گئے، مرکز کی انجیل اس کو یوں بیان کرتی ہے، 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ خداوند شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ایک حصہ، ایک جو ان کے شاگردوں کی جماعت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نیچے ہے، جو بھیڑ کے انتظامات دیکھ سکتی ہے، جو بھیڑ کو چند لمحوں کے لیے روک کے رکھ سکتی ہے، اور 4 لوگ جو ہیں وہ پہاڑ پر گئے ہوئے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو بار بار میرے خیالات مجھے کھینچ کر ہورب کے پہاڑ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ وہاں کا جو سما ہے اس وقت ہوا کیا، موسیٰ اور یشوع ہورب کے پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں، خدا موسیٰ کے ساتھ وہاں بات کرتا ہے، اور نیچے انتظام سنبھالنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہارون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسرائیل بفر جاتی ہے اور وہ ایک بچڑا بنا لیتے ہیں۔ یہاں پترس، یعقوب اور یوحنا پہاڑ پر ہیں، خداوند یسوع مسیح کی صورت بدل جاتی ہے، اور پہاڑ کے دامن میں کیا ہو رہا ہے، ایک شیطانی طاقت جو ہے وہ شاگردوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ایک شیطانی طاقت جو ہے وہ شاگردوں کے ایمان کو جو ہے وہ ڈاما ڈول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور میں اس بات کے بارے میں دیکھنے لگا کہ خداوند جو ہیں انہوں نے اس چیز کو کس طرح سے، کس بھید میں ہمارے تک پہنچایا ہے۔ اور جب ہم مرکز کی انجیل اس کے متی کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں کہا، آئے بے اعتقاد اور کجر و نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ آزمانے کا عنصر پایا جاتا ہے، شاگردوں کو آزمانے کا عنصر، یسوع مسیح کو آزمانے کا عنصر۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر بھیڑ کے اندر فقیہ اور فریسی خداوند یسوع مسیح کے مخالفین کی طرف سے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہتے تھے، لیکن خداوند نے اسے شفا دی اور اس کے باپ کو، اس لڑکے کے باپ کو جھڑکا۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند نے اسے شفا دی، تو خداوند نے اسے کہا کیا کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب ہوتا ہے۔ کیونکہ لڑکے کے باپ نے تنزل خداوند یسوع مسیح سے کہا، میں اپنے بیٹے کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا،
लेकिन वो कर नहीं सके, वो निकाल नहीं सके। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे झिड़का और कहा, अगर तू कुछ कर सकता है। उसकी बात को दोहराया। शक के साथ कभी भी खुदावंद के हजूर आया नहीं जा सकता। ईमान के साथ उसके हजूर आया जा सकता है। इसीलिए उसने उनको कहा कि तुम उसको ईमान की कमी के सबब से निकाल नहीं सके। 5 बातें यहां पर जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़के के अंदर से उन 5 बातों को खत्म किया। नंबर 1, ये जो रूह थी या ये जो बदरू थी, ये गूंगी बन के बैठी हुई थी। गूंगी जो बदरू है, ये है, सुनती सब कुछ है लेकिन बोलती नहीं। क्योंकि कलाम कहता है जब तक इंसान खामोश रहता है अक्लमंद मालूम होता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके दिल के ख्यालात जो हैं वो जाहिर होने लगते हैं, उसके इरादे, उसके मंसूबे जाहिर होने लगते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 10वीं आयत, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो नंबर 1 पर खुदावंद ने उसको बोलने की ताकत दी। इब्लीस हमसे कुव्वते गोयाई छीन लेता है, वो हमारे बोलने की ताकत छीनता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, वो हमें बोलने की ताकत अता करते हैं। खुदा बोलने की ताकत अता करता है। खुदा का कलाम बोलने की ताकत अता करता है। यिर्मयाह की किताब उसका 1 बाब उसकी 7वीं आयत जो है वो खुदा यिर्मयाह से मुखातिब होकर यिर्मयाह को कहते हैं कि ये ना कह कि मैं बच्चा हूं और मैं बोल नहीं सकता। मैं जो तुझे कहूंगा तू उनसे कहेगा और जहां मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और तू उनके चेहरे देखकर उनसे ना डर। यिर्मयाह 1:7। लेकिन खुदावन ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊं तू कहेगा। तो 5 बातें खुदावंद ने उसके अंदर से निकाल दी और 5 बातों का उसको, उनके जो मुखालिफ 5 बातें हैं उनका उसको इख्तियार दे दिया गया। उसके अंदर से गूंगी रूह को निकाला और उसके अंदर उसने कुव्वते गोयाई, अपने लिए बोलने की ताकत को रखा, खुदा के लिए बोलने की ताकत को रखा। और नंबर 2 पर बाप लड़के का कहता है कि जहां चाहती है पटक देती है। पटक का मतलब यह है गिरा देना, और नीम मुर्दा हालत में वो लड़का जो है चला जाता था। लेकिन खुदावंद ने उसको क्या किया, जिसको शैतान गिराने की कोशिश करता है, शैतान उसको हटाने की कोशिश करता है, खुदावंद उसे जिंदगी से आशना करता है, खुदावंद उसे बहाल करता है, खुदावंद उसे उठा खड़ा करता है। अमाल की किताब 15वां बाब 16वीं है। इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खेमे को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा। दाऊद के खेमे के लिए खुदा वादा कर रहा है कि मैं फिर आऊंगा। आज
जितनी मर्जी कमजोरी और लाचारी में मसीहत जो है वो चल रही है, लेकिन फिर भी एक खास वादा हमारे पास है कि मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे खेमे और फटे और टूटे की मुरम्मत करके तुम्हें वापस अपने पांव पर खड़ा करूंगा। और तीसरे नंबर पर कफ भर लाता है, मुंह से झाग का निकलना, हालत गैर में चले जाना। और खुदावंद क्या करते हैं? उसे आजाद कर देते हैं उस मुश्किल से, उस बीमारी से। और नंबर चौथे पर वो क्या करता है? जब उस पर बदबू जो है वो मुसल्लत होती है तो वो दांत पीसता है, और जब खुदावंद उसे आजाद करते हैं तो उसके अंदर हलीमी और फरोतनी घर कर लेती है। इसीलिए खुदावंद ने अनाजील में कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हलीम हूं और फरोतन। और नंबर 5वें पर उसका बाप कहता है कि वो कमजोर होकर सूखता जाता है, उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं नजर आती, उसके अंदर किसी के लिए कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। खुदावंद उसे मजबूत करते हैं, इसलिए वो यीशु को कहते हैं। जब मूसा रहलत कर गया तो यीशु चूंकि मूसा का खादिम था टूट गया, और खुदा ने उससे कहा, मजबूत हो जा और हौसला रख, जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा मैं वो जगह तुझे दे दूंगा। आइए, आज नस्ल इंसानी एक ऐसी ही गूंगी और बहरी बदरू के कब्जा में है। आज नस्ल इंसानी ऐसी ही मुश्किलात से दो चार है। आज नस्ल इंसानी पटक दी गई है। आज नस्ल इंसानी नीम मुर्दगी की हालत में है। आज नस्ल इंसानी हालत गैर का शिकार है, और हमारे अंदर दांत पीसना जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे अंदर अदम बर्दाश्त जो है वो पैदा हो रही है। हम बर्दाश्त से खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर हलीमी और फरोतनी जो है उसके पौधे को सराब करने के लिए कोई पानी नहीं है। आइए, और फिर 5वें नंबर पर हम कमजोरी महसूस करते हैं। हम ऐसे लोगों के दरमियान रहकर भी कमजोरी महसूस करते हैं जो हमारे अपने, जो हमारी ताकत, जो हमारे लोग, जो हमारा जो है वो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके होते हुए भी कमजोरी महसूस करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम एतमाद से बाहर निकलते आ रहे हैं, हम एतमाद खो रहे हैं, हम एतकाद नहीं करते। इसलिए आज वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हजूर पेश करें। खुदावंद हमारा इलाज करे, खुदावंद हमें इस हालत से बाहर निकाले, खुदावंद हमारी कुव्वते गोयाई को बहाल करे, खुदावंद हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल करें। आइए आज इस अहद के साथ कि खुदावंद मैं बहुत देर से इन बातों का शिकार था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं कमजोर था, मैं छोड़ दिया गया था, मैं गैर हालत में चला गया था, मैं नीम मुर्दा हो गया था, मैं तुझसे दूर हट गया था।
मैं बहाल होना चाहता हूँ, मैं साथ आना चाहता हूँ, मैं मौत से निकलना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूँ, वो आज भी आपकी इस आवाज पर आपको तमाम मुश्किलात से आज़ादी और रिहाई देने के लिए तैयार खड़ा है। सिर्फ आपकी तरफ से देर है कि आप जब भी इकरार के साथ उसके सामने आएंगे, वो आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, आज के पैगाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उस सारी बरकत के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐ खुदावंद, उन नरवा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन तक तूने खास अपने पैगाम को ऐ खुदावंद भेजा है। खुदावंद, तकवीयत दे, नसीहतकार, इस्लाहकार और उठा खड़ा कर। हम सब ऐ खुदावंद तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। अलग होते हैं, हमें से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त पर फिर मिलाइए। और ऐ खुदावंद, हमारा मिल बैठना तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वहद का जो हमारा मुनजी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल आबाद तमाम मुकद्दसीन के साथ, हाज़र जमात के साथ और हर एक देखने और सुनने वाले के साथ अब्दुल आबाद होता रहे, आमीन। सबको